ओम शांति 1 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2003। अव्यक्त बाप दादा शिव बाबांकर मधुर महाभाग्य मुरलीर सारांश ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्त को समर्थ कर। ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्त को समर्थ कर। आज चारिआडर सर्वस्नेही पिलामानकर स्नेहर मिठा मिठा स्मृतिर भिन्न भिन्न भाषा एवं स्नेहरूपी मोतीर माला गुड़िक अमृत बेला पूर्वरु ही बाप दादांक निकटरे पहुँची जाइछे। पिलामानकर स्नेह बाप दादांकु मध्य स्नेहर सागर रे समाहित करि देइछे। बाप दादा देखुछंती प्रत्येक पिलांक भितरे स्नेहर शक्ति अतुट रहिछे एवं यही स्नेहर शक्ति प्रत्येक संतान को सहयोगी करि देउछे। स्नेह आधार रे सबु प्रकारर आकर्षण ठारू उपराम होई आगकू आगकू बढ़ी चलीछंती। एभली कौनसी गोटिए भी संतान को देखि पारु नाहंती जाहाकू बाप दादांक द्वारा बा विशेष आत्मा मानक द्वारा न्यारा प्यारा अर्थात विशेष स्नेहर अनुभूति होई नाही। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार ब्राह्मण जीवनर आदि काल स्नेहर शक्ति द्वारा ही आरंभ होइछे। ब्राह्मण जन्मर यही स्नेहर शक्ति वरदान होई सेमानकू आगकू आगकू बढ़ाई चलीछे। तेणु आजिर दिनटी विशेष करी बाबांक पाई एवं पिलामानक पाई स्नेहर दिन अटे। समस्ते निज निज अंतररे स्नेहरूपी मोतीर अनेक गुड़िए माला बाप दादांकू पिंधाई देइछंती। आजिर दिन रे अन्य सबु शक्ति गुड़िक सुप्त अवस्थारे रहिछे किंतु स्नेहर शक्ति जाग्रत रहिछे। बाप दादा मध्य पिलामानकर स्नेहर सागर रे लवलीनी होई जाइछंती अर्थात मग्न होई जाइछंती। तेबे आजिर दिन को तुमे माने स्मृति दिवस कहूच किंतु यही स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाबांकर स्मृति दिवस नुहे बरं बाप दादा कहउछंती जे आज सहित सबु दिन पाई यही कथा मने रहु जे ब्राह्मण जन्म नेबार आरंभरू आज पर्यंत बाप दादा आमको कौन कौन सबु मने पकाई देइछंती। एबे सही सबु मने पकाई देइछंती। एबे सही सबु स्मृति रूपी माला गुड़ी को मने पकाओ देखिब यह बहुत बड़ माला होई जीव। तेबे सबुठारु प्रथमे समस्तंकु केउ स्मृति मिलिछि कौन प्रथम पाठटी मने अछि त मु किए यही स्मृति ही तुम मानकु नुआ जन्म देइछि। तुमर स्मृति को दृष्टि को तथा मनोवृत्ति को परिवर्तन करि देइछि। यही भली स्मृति गुड़िक मने पड़िबा मात्र के आत्मिक खुशीर झलक तुम मानकर नयन रे एवं मुखमंडल रे चमकी जाउछि। तुमे माने एठारे स्मृति गुड़ी को मने पकाउछ एवं भक्त माने केवल माला जप करुछंती। तेबे से गुड़िक मध्यरु गोटिए भी स्मृति अमृत बेला ठारू आरंभ करी कर्मयोगी हेबा समय रे मध्य जदि बारंबार स्मृति रे आसीब तेबे सेही स्मृति तुम मानकु समर्थ स्वरूप करिदेब। काहेकि ना तुमर स्मृति जेपरी होई थाए सही अनुसारे समर्थी मध्य स्वतः आसी थाए। सेथिपाई आजिर दिन को स्मृतिर दिवस सहित समर्थ दिवस मध्य कहूछ। ब्रह्मा बाबा सम्मुख को आसीबा मात्र के तांकर दृष्टि पड़िबा मात्र के आत्मा मानक भितरे समर्थी आसी जाई थाए। यह तो समस्ते अनुभव करिछ कौन ठीक कथा ना। चाहे साकार रूपरे देखि थाओ बा अव्यक्त रूपर पालन रे पालित हेबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव करुथाओ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନ ଭିତରେ ବାପ ଦାଦା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ଥି ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ନିଜର ସମର୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି ନା? ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଭଳି କମାଲ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାହା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନେ ବାହା। ତେବେ ସବୁ ଜୋନ୍ବାଲା ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ନା? ପଞ୍ଜାବ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ତ ଦେଇଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ନା? ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ପରମାତ୍ମାକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରିକି ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ତୁମେମାନେ ତ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃପାଳୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ଆମକୁ ଦୟା କର, କୃପା କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଇବାର ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଶକ୍ତିମାନେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ପହଞ୍ଚୁଛି ନା? ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦିଜୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ତ ସବୁଦିନ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବସମର୍ଥିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଆଞ୍ଜୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଉଲୁଗୁଣା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବିନାଶର ତାରିଖ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ କେବଳ ଅହୋ ପ୍ରଭୁ କହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବାର ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପଛକେ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର। କାରଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏହିଭଳି ରଖିଛ ନା? ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ନାଗାରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତ ଦିଅ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁଖ ମିଠା ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଖୁସିର ମିଠେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପରେ ପାଳନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରିଦିଅ। କ'ଣ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ଆଗଧାଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କର। ଅତି କମରେ ଏତିକି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିଶା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧି ହେଲା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ତାହା ତ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୋମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି। ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇଲା ବାଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କରାଇବା ବେଳେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ବା ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା, ଏହି ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ତୁମମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା? ସାରା ଡାଏରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଦାକାଳର ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ମୁଁ କିଏ, ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦରକାର। ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଚେରୀ ଲଗାଇବା କଥା ତ ଶୁଣିଛ ନା? ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇ ନଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ନା? ତେଣୁ ସେତିକି ନ୍ୟାରା ସାକ୍ଷୀ ଅଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତି ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା।
ଏହିପରି ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାବୁଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବି। ନା, ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦରକାର। ତେବେ ଚାହେଁ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ସମୟ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାହେଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହି ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାପ ଦାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର, ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବା ନିରାକାର ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ, କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ, କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ବାବା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଠାରୁ ଯେପରି ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀରୀ ହେବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ନେଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ବିସ୍ତାର ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହାର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା। ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାରେ ପାଖାପାଖି ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପକୁ ଆସ। ସମୀପକୁ ଆସ, ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଚାହେଁ ସଂକଳ୍ପରେ, ଚାହେଁ ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିଜର ମନରୂପୀ ନୌକାକୁ ଏହିସବୁ ବିନାଶୀ କୂଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଳିଛି।
ଏବଂ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବସମର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟଶୀଳ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ବାପ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଅନେକ ଦେଶରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଦୀପମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମରେ 35-40 ଦେଶରୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା କେବଳ 35 ଦେଶବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ହେବା ବାଲା ଅଟ ନା? କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ନା ନମ୍ବର ୱାର ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ତ? ନମ୍ବର ୱାର ନୁହେଁ ତ? ନମ୍ବର 1 ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ୱିନ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଟ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିଅ ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପାଳକ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବପତିଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବରଦାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଛି। ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ଧାରଣା କମ୍ ଥାଉ କି ବେଶୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଈଶୁ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିନେଲା ନା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଏବେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଏକତା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଛ, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ନିଜେ ବାବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କର। ତାହା ହେଲେ ତୁମର ମେହନତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି